उन्होंने सिर्फ कुछ मिनटों वास्ते इतने स्टेज पर आ जान, जो कुछ शब्द जहान वो संतां नाल सांझ कर दें, क्योंकि उन्होंने को समा नहीं सी कथा करन दा। मैं क्या कोई गल नहीं, भावें 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट वास्ते साड़ी संगत के दर्शन करो। सो आओ आज परम सन्मान योग सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम अमृत दृष्ट नाल सोके हरे करन वाले सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे आगमन पुरब नूं मना रहे सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। है तां गुस्ताखी मेरी, पर समय दे लिहाज नाल मैनू 2-4 मिनट बोलना पैना। कीर्तन विच रोकना सच्ची लिए मेरे अंदर बहुत वड्डा बोझ बन जाता है। साडे उस्ताद कीर्तनीए डॉक्टर गुरनाम सिंह जी, मेरे वड्डे वीर भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी दुर्ग रंगीला जी, होर गुरमुख प्यारे गुणा के ग्राहक आप जी इत्थे आए बैठे। ये गल याद रखियो, भारत विच मूंगफली दे ढेर सड़कों के किनारे लगते आ, बादाम सिर्फ पैकटां विच ही मिलते होंदे आ। जरूरी नहीं कि गुणी बंदियां नूं बहुत भीड़ सुने, मूंगफली के ढेर होंदे आ, बादामां दे ढेर नहीं लगते होंदे। अज सतगुरां दी किरपा है आप प्रबंधकां ते, गुणी जन डॉक्टर साहब भाई साहब जी गुणी। एक खासियत है कि मैं सिफत नहीं केवल कर रहा बारमुखी, कई उस्ताद ऐसे होंदे आ जिन्हां कोल थ्योरी है, दूजे दी सुर नूं समझदे ने समझा सकते ने, पर अपने गले विच सुर नहीं हुंदी। इन्हां नूं परमेश्वर ने सिखाउण दा तरीका भी दिता है, गाउण दा तरीका भी दिता है। और सन्मान योग भाई सरबजीत सिंह जी मालक की बख्शिश है, रात ही गुलाटी साहब ने मैनू पुस्तक दी, वो मैं रात ही वाच दी सारे। भाई साहब भाई सरबजीत सिंह उन्हों का परिवार भी मैं प्रसन्न होया कि कीर्तनीय घराने विचों ने। अज गुरु हरकृष्ण साहब जी का पुरब है। सिर्फ 2 मिनट मैं बेनती करनी। हजूर की आरबला 5 साल की जो गुरता गद्दी ते असीन होए ने, 1656 का आगमन है, 1661 नूं गुरता गद्दी ते असीन हुंदे ने ते 1664 नूं सतगुरु प्रभुपुर प्याना कर जाते हैं, जिन्हों असीं सचखंड कहने। 5 साल की उम्र च ते जदों हसूर की हिस्टरी पढ़ने साखियां 3-4 ही ने, उन्होंने घुमा के जिवें मर्जी कोई बयान करी जाए, शिंगार नहीं है ना। पर मैंने जदों गुरु हरकृष्ण साहब का जीवन पढ़ना ते अरदास दे 2 शब्द वार वार चेते आउंदे, जिस विच सिखां लई दान मंगिया। पहली गल खालसे लई मंगिया, उस तो बाद सिखां लई मंगिया। पहला है प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, पर इस पहरे च ना केस मंगे ने, ना अमृत मंगिया, ना रहत मंगी है। ये अरदास ही रोज कर दिया। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चेता है। यदा मतलब खालसा मुकम्मल है, रहधारी है। उत्थे नहीं कह खालसे नूं केस मिल, उत्थे सिर्फ कह भी जिन्हों दीक्षित हो चुका है अमृत तो, उन्होंने गुरु मेहर करे उहदे अंदर नाम चल पवे, ते उस नाम का फायदा किनू होवे। मान लो नाम तुसी जप रहे हो, कर्म आपो अपने ने, पर गुरु साहब ने क्या उस अरदास विच क्या उस नाम का फायदा पूरी मानवता नूं होवे। चित आवन का सदका, ये नहीं क्या सिखां दा सुख होवे, सर्व सुख होवे। दूसरी बेनती, जदों असीं सिखां दे दान पढ़ने ते दान जिहड़ा हक नहीं हुंदा, क्योंकि गुरबाणी भी जो दान शब्द सतगुरु वरदे आ, ਇਹਦਾ मतलब है
ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਹੱਕ ਤੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦਾਨ ਤਾਂ ਦਾਤੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਾਨ ਕਦੀ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ਼ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਅੱਗੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਕੀ ਪਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ? ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਦਾਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਚ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਿਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਵਿਸਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ, ਵਿਸਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੁਝੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵਿਸਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਚ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਹਜ਼ੂਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਉਦਣ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜੋਖਰੇ ਗਏ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਮੰਗੀਏ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਦੀਵਤਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੂੰ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਪਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਣੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ
ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਰਾਗਾਤਮਕ ਕੀਰਤਨ ਰਾਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੇ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ, ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੀਵਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ 7:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਉਹ 7:15 ਤੋਂ 8:30। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਆਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਆਓ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੌਂਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਲੇਨ ਵਿਊ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਨਕੋ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ 4 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਹਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ